Hari Om everybody. Ruchira. आपने पहले 10 श्लोक अपने साथ पहला 10 together અને છેલ્લા 4 lead follow. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यशाश्वतः शान्तः व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरुपादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथः मद्गुरु श्रीजगद्गुरुः मन्नाथ श्रीजगन्नाथः मद्गुरु श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथः मद्गुरु श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिर्नादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरुरादिर्नादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरुः परतरं नास्ति
तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुः परतरं नास्ति, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिर्नादिश्च गुरुः परमदैवतं, गुरुः परतरं नास्ति, तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। આવતા ગુરુવારથી એક શ્લોક આ ગુરુ સ્તોત્રમનો I will explain અને પછી we will start the class. So, Ruchira Bhajan, are you ready? Unmute. जय गुरुदेवं चिन्मयानन्दं प्रणमाम्यहं गुरुदेवम् अहर्निशं। जय गुरुदेवं चिन्मयानन्दं प्रणमाम्यहं गुरुदेवम् अहर्निशं। धर्मोद्धारकं गीता प्रचारकं, धर्मोद्धारकं गीता प्रचारकं, आनन्दरूपं आत्मस्वरूपं, आनन्दरूपं आत्मस्वरूपं। जय गुरुदेवं चिन्मयानन्दं प्रणमाम्यहं गुरुदेवम् अहर्निशम्। तामसहायकम् उत्साहवर्धकं, तामसहायकम् उत्साहवर्धकं, तपोवनशीशं तत्त्वस्वरूपं, तपोवनशीशं तत्त्वस्वरूपं। जय गुरुदेवं चिन्मयानन्दं प्रणमाम्यहं गुरुदेवम् अहर्निशम्। प्रेमहृदयिनं परमविरागिणं, प्रेमहृदयिनं परमविरागिणं, सन्न्यासिनं गुरुं शिरसा नमाम्यहं, सन्न्यासिनं गुरुं शिरसा नमाम्यहं। जय गुरुदेवं चिन्मयानन्दं प्रणमाम्यहं गुरुदेवम् अहर्निशं। जय गुरुदेवं चिन्मयानन्दं प्रणमाम्यहं गुरुदेवम् अहर्निशम्।
જ્યોતિબેન ધ્યાન શ્લોકા અને શ્લોક 27 થી 30. No repetition together. ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। प्रकृतये क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतैर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः. So Bhagwan concluding Karma Yoga in sloka number 30 માં conclude કરે છે. આ 4 શ્લોક literally gives us a key culminating 30મા શ્લોકમાં 27માં કહે છે પ્રકૃતે ક્રિયમાણાની ગુણૈ કર્માણિ સર્વસઃ. પ્રકૃતિ જ પોતાનું કામ કર્યા કરે છે. જો વસ્તુ એની મેળે જ થતી હોય તો પછી આપણે શા માટે એનું કહ્યું કે મેં કર્યું છે. અને એ સમજાવવા માટે કહે છે કે પ્રકૃતિ ક્રિયમાણાની ગુણૈ કર્માણિ સર્વસઃ અહંકાર વિમૂઢાત્મા કર્તાહમિતિ મન્યતે. પણ અહંકારી માણસ વિમૂઢાત્મા જે સમજી નથી શકતો એ કહે છે કે હું કરું છું બધું. આ બહુ જ સમજવાનું છે. આઈ નો મેં લાસ્ટ ટાઈમ પણ કહેલું, એના આગલા ગુરુવારે પણ કહેલું, પણ આઈ ડુ વોન્ટ ટુ રિપીટ ઇટ, કારણ કે એક વખત આ સમજાઈ જાય તો આપણા અહંકારને કોન્કર કરવો એકદમ સહેલું થઈ જાય. એક સંત હતા, એટલે પહેલા જ્યારે સાધક હતા ત્યારે એ બીજા સંત પાસે ગયા અને એમણે એને પૂછ્યું કે આ જે 30મા શ્લોકમાં છે મયી સર્વાણી કર્માણી સન્યસ્ય અધ્યાત્મ ચેતસા નિરાશી નિર્મમો ભૂત્વા યુદ્ધસ્વ વિગત જ્વર, એ પણ આપણે પહેલા 2 ક્વાર્ટર જોયેલા. તો કે છે કે એમાં પણ લખ્યું છે કે સન્યસ્ય એટલે ભગવાનને ન્યોછાવર, ભગવાનને તું ધરી દે, ભગવાનને સમર્પણ કર.
સંન્યાસ એટલે મારું નથી, આપી દે. પણ કે કેવી રીતે આપવું એનું. એટલે એ મહાત્માએ એને કહ્યું કે તારે શરણે કેવી રીતે જવું, કે ભગવાનને કેવી રીતે અર્પિત કરવું, એને માટે મારે તને સવાલ છે. તું 24 કલાક આના પર વિચારી જો, અને પછી કાલે આવીને તારે જો એવું હોય તો હું તને સમજાવીશ. અને એને કહ્યું કે તું એટલું વિચારી જો કે ભગવાનને શરણે કોણ નથી. પછી કે તું સૂર્ય જો, ચંદ્ર જો, પૃથ્વી, ગેલેક્સી, પશુ, પક્ષી અને આ 5 તત્વ, આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, આપ અને પૃથ્વી. આપ એટલે પાણી. એ કે એની અંદર કઈ વસ્તુ ભગવાનને શરણે નથી. શરણે એટલે ભગવાન જેના અધ્યક્ષ નથી, જે ભગવાનની અધ્યક્ષતા નીચે નથી. જેમ સ્કૂલ પ્રિન્સિપલ ઇઝ ધ અધ્યક્ષ, એની નીચે આખી સ્કૂલ ચાલે. એ કે તું એ વિચારી જો, અને પછી કાલે મને આવીને મળ કે તારે તારી કઈ વસ્તુ ભગવાનને સમર્પણ કરવી છે અને શરણાગતિ મેળવવી છે ને મેળવી નથી શકતો. જ્યારે આ સંત સાધક હતા એને બહુ વિચાર્યું. બીજે દિવસે ગયા અને કે લુક, મેં બહુ વિચાર્યું, પણ પૃથ્વી ને આ બધા 5 મહાભૂત, આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, આપ, પૃથ્વી, ચંદ્ર, સૂર્ય, આકાશગંગા, બધું જ ભગવાનની અધ્યક્ષ નીચે છે. એ દરેક વસ્તુ બિહેવ કરે છે ભગવાનની અંદર જ. અને ઇવન પૃથ્વી પર ઋતુ, પાણી, એવરીથિંગ, વરસાદ આવે, પાણીનું બાષ્પીભવન થાય, કઈ વસ્તુ ને તમે ભગવાન નહીં કહો તો નેચર, કઈ વસ્તુ નેચરના કંટ્રોલમાં નથી. અને પછી કે આ તારું શરીર શેનું બન્યું છે? શરીર પણ 5 તત્વોનું જ બન્યું છે, આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, આપ અને પૃથ્વી. અને એનું સૂક્ષ્મ રૂપે આપણી મન અને બુદ્ધિ. જો એ 5 મહાભૂત ભગવાનના કંટ્રોલમાં હોય, ભગવાનની અધ્યક્ષની છે, તો નેચરલી આ શરીર, મન અને બુદ્ધિ, બોડી, માઇન્ડ એન્ડ ઇન્ટેલેક્ટ પણ ભગવાનની અધ્યક્ષતાની અંદર જ હોય. અને એ દરેક વસ્તુ, જેમ સૂર્ય ઉગે, ચંદ્ર ઉગે, ઓર પૃથ્વી ગોળ ફરે, પૃથ્વી ઓર્બિટ પ્રમાણે જાય, એવી જ રીતે દરેક વસ્તુ એનું કર્મ કરે છે. આ શરીર તે બનાવ્યું નથી, હાડકા આ છે તે છે, લોહી એની મેળે ભ્રમણ કરે છે, આમાંથી તું કઈ જ કરતો નથી. બધું એની પ્રકૃતિ પ્રમાણે, એની ટેન્ડન્સી પ્રમાણે એ બધી વસ્તુ થયા જ કરે છે. જો એના ટેન્ડન્સી પ્રમાણે થતી જ હોય ને તું કરતો નથી, તો પછી જે તારું નથી એ તો શરણે આપવા જેવું પણ નથી. એટલે તું જે કંઈ પણ કર્મ કરે, હાથેથી, પગેથી, મનથી, બુદ્ધિથી, એ બધું ભગવાનનું જ છે. તો એમાં તું ક્યાં આવ્યો? એ જ્યારે આપણે સમજી જઈએ ત્યારે કે છે અહંકાર વિમૂઢાત્મા કર્તા અહમિતિ મન્યતે. આપણો પ્રોબ્લેમ ઇઝ કે હું છું કરતા, મેં કર્યું, એને મને રેકગ્નાઇઝ નહીં કર્યો, મને માન નહીં આપ્યું, આમ નહીં. એ કર્તૃત્વ એકવાર જતું રહે એટલે ભોક્તૃત્વ જતું રહે, એટલે માણસનો અહંકાર જતો રહે, તો મનમાં શાંતિ જ શાંતિ. એટલે ભગવાન કહે છે કે આ તું સમજ, અને તું કરતા નથી. જેમ ઇલેક્ટ્રિસિટી ફંક્શન્સ થ્રુ ઇક્વિપમેન્ટ, અને બધી જ ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ વર્ક કરે, એવી જ રીતે પછી કહે છે કે જે આ સમજી ગયો છે, તત્વવિત્તુ મહાબાહો ગુણકર્મ વિભાગયો ગુણા ગુણે સુવર્તન્તે ઇતિ મત્વા ન સજ્જતે. એકવાર એ સમજી ગયો કે ભાઈ ચોમાસામાં વરસાદ પડે જ, પછી કમ્પ્લેન કરી કે બહુ વરસાદ છે, કે ઉનાળામાં ગરમી પડે જ, અને કે હાય બહુ ગરમી છે અને શિયાળામાં બહુ ઠંડી છે, that is just the way it is. તો જે તત્વવિદ એટલે જે સમજી ગયા છે કે પ્રકૃતિ જ પ્રમાણે શરીર, મન અને બુદ્ધિ કામ કરશે, અને હું તો અસંગ છું. જેમ ઇલેક્ટ્રિસિટી ઇક્વિપમેન્ટથી અસંગ છે, ઇલેક્ટ્રિસિટી ડઝન્ટ કેર હીટર હીટ આપે કે એર કન્ડિશનર કુલ આપે, એ તો એને એનર્જી સપ્લાય કરે. એવી જ રીતે આત્મા અસંગ છે, પણ આ બધા અવયવો, શરીર, મન, બુદ્ધિ, એના કર્મ કરતા હોય છે એના ગુણધર્મ પ્રમાણે. તો કે છે તત્વવિત્તુ મહાબાહો ગુણ કર્મ, એ લોકો સમજી ગયા છે એનો ગુણા ગુણેશુ વર્તન્તે. એટલે કે ગુણ પ્રમાણે બધા કર્મો થયા જ કરે છે,
પણ ડિફરન્સ શું છે મારા તમારામાં અને જે મહાત્મા જેને આત્મનિષ્ઠા પામી છે એ કે છે ઇતિ મત્વા ન સજ્જતે, એને એટેચ ના થઈ જાય કે શા માટે આમ વર્તે છે, મારે આ બદલી કાઢવું છે, આ ખોટું છે ખરું છે. they do not get attached. they know કે this is just the way પ્રકૃતિ એના પ્રમાણે. ઇન અધર વર્ડ્સ હું આંખ ખોલું અને મારી સામે અત્યારે આ સ્ક્રીન ઉપર જે 20 વિન્ડોઝ છે એમાં તમે લોકો દેખાવ, એ આંખનો ગુણ છે, જે પ્રકૃતિની આંખ બની છે ને આંખનો ગુણ છે કે આંખ ખુલ્લી હોય ને પ્રકાશ હોય તો જ્યાં સામે વસ્તુ હોય એ દેખાય. તમે બધા પણ સ્ક્રીન પર છો કેમ મને જુઓ છો અને સાંભળો છો, કાન ખુલ્લા હોય તો યુ કેનોટ હેલ્પ. એટલે ગુણે શું વર્તન થાય, બધા એની મેળે વર્તન કરે જ, એમાં આપણું કઈ ચાલતું નથી. એટલે એટેચ નહીં થવું. બીજા પછી કે છે પ્રકૃતિ, આપણે ઓલરેડી જોયા છે, પ્રકૃતે ગુણ સમૂઢા સજ્જંતે ગુણ કર્મસુ તાન કૃત્સ્નવિદો મંદાન કૃત્સ્નવિદ ન વિચાલય. એટલે જે આ દેહ સાથે એટેચ થઈ ગયો છે, પ્રકૃતે ગુણ સમૂઢા સજ્જંતે ગુણ કર્મસુ. પ્રીવિયસમાં જે તત્વવિદ છે એ એટેચ નથી થયો, પણ જે એટેચ થઈ ગયો છે આ તો હું જ કરું છું ને મેં કર્યું, એને શું કહે છે તાન કૃત્સ્નવિદ, તાન અકૃત, એ અકૃત્સ્નવિદ એટલે એ જે લોકો સમજ્યા નથી, ઇનકમ્પ્લીટ વિઝડમ વાળાને મંદાન, એ લોકોને મંદ કહેવાય. મંદ શા માટે? કારણ કે એ લોકોની રુચિ ભોગ અને સંગ્રહમાં જ છે. મારે માટે શું મળે, ભોગ સંગ્રહ, એવા લોકો માટે કૃત્સ્નવિદ ન વિચાલે. એટલે ભગવાન ફરીથી કહે છે કે જે સમજુ માણસ છે એને વિચારીને એમ નહીં કે તું ઉભો રહે થોભી જા, કારણ કે એક વાર એને થોભે અને કે ના તું તો કર્મયોગથી કામ કર, એક વાર ઉભો રહેશે તો એને ચાલુ કરવામાં તકલીફ થશે. હવે ભગવાન કહે છે મયી સર્વાણી કર્માણી સંન્યસ્ય અધ્યાત્મ ચેતસા. એટલા માટે અર્જુન હું તને કહું છું, તારે જો બંધનમાંથી મુક્ત થવું હોય, બંધન એટલે શું, મેં આને માટે આટલું કર્યું અને એને મારા માટે કઈ નહીં કર્યું. એક વખત હું પેલી એન્ગેજમેન્ટ સેરેમનીમાં ગયો હતો, તો આઈ ડોન્ટ નો ઇન્ડિયામાં હવે શું છે, પણ અહીંયા ઇટ્સ લાઈક કાઇન્ડ ઓફ પેલું ઓફર કરે, પેલું વીટી પહેરાવે, ઇટ્સ અ કાઇન્ડ ઓફ અ બિગ ડીલ. તો પેલો છોકરો ગેટ્સ ઓન હિઝ નીઝ અને પેલીને કહે છે કે આઈ એમ સો ગ્લેડ કે તું મારા જીવનમાં આવી, 25 વર્ષ સુધી હું તો કઈ જ નતો, તને મળ્યા પછી મારું તો જીવન બદલાઈ ગયું, આમ તેમ. અને એના મમ્મી ને પપ્પા બાજુ પહેલા. તો મને એકદમ હસવું આવે કે આ 25 વર્ષ મા બાપે કઈ જ નથી શીખ્યું કે એકાએક એના પ્રેમમાં પડ્યો અને 6 મહિનામાં આખું જીવન એને બદલી કર્યું, બધું એની પાસે જ શીખી ગયો. just think of it, how we think, what are we saying. ભગવાન શું કહે છે, મયી સર્વાણી કર્માણી સંન્યસ્ય અધ્યાત્મ ચેતસા. શરણે પેલો ગયો, રાઈટ, કે તારી પાસે જ બધું કર્યું, પણ શું ભગવાનને શરણે જવું શા માટે? આપણે જો ભગવાને જ બધું આપ્યું છે, મયી સર્વાણી. પણ એક વસ્તુ સમજીએ, આપણને ક્યારે એકદમ મોટિવેશન ક્યારે આવે કામ કરવાનું? રિમેમ્બર, શરીર એ તામસિક છે, કર્મેન્દ્રિય રજસથી બનેલી છે, મન બુદ્ધિ જ્ઞાનેન્દ્રિય સત્વથી બનેલી છે. જે તમસનું બનેલું હોય શરીર, તામસિક, એને જનરલી કામ કરવાનું મન નહીં થાય, રાઈટ? સવારે આપણે ઉઠીએ, ઊંઘ તો ઉડી જાય, પણ પથારીમાંથી બહાર નીકળવાનું મન થાય છે. ઇટ ઇઝ લિટલ ડિફિકલ્ટ, એસ્પેશિયલી સી ઇન્ડિયામાં, હજુ ઉત્તર પ્રદેશમાં કે નોર્થમાં બહુ હો, સાઉથમાં તો ગરમી પડે, પણ અહીંયા ઘણી વાર 40 ડિગ્રી ફેરનહીટ હોય, એટલે 8 કે 10 ડિગ્રી એટલી ઠંડી હોય તો ઓળવાનામાંથી બહાર નીકળવાનું જ મન નહીં થાય. એટલે એ તામસિક છે. તો એ શરીરને કર્મ માટે પ્રેરિત કેવી રીતે કરવું, ઉત્સાહિત કેવી રીતે કરવું? તમે જોશો મનુષ્યને જ્યારે પણ કઈ પણ ગોલ હોય, કઈ ઉદ્દેશ્ય હોય કે મારે આ એચીવ કરવું છે, તો એ તરત કામ કરવા માટે રેડી છે. પણ જ્યારે જે માણસને કઈ ગોલ જ નહીં હોય, એની જિંદગી એમને એમ ચાલશે. પણ ગોલ હોય તો એ ગોલ માટે, સી ઓલિમ્પિકમાં જે લોકો પાર્ટ લેતા હોય, રાઈટ, કેટલું સ્કૂલમાં પણ જતા હોય, છતાં જેવા સ્કૂલમાંથી આવે કે સીધા પ્રેક્ટિસમાં, સ્કૂલ જતા પહેલા પ્રેક્ટિસ, કન્ટિન્યુઅસ પ્રેક્ટિસ. શા માટે? કારણ કે મારે ઓલિમ્પિક ગોલ્ડ મેડલ મેળવવું છે, મારે બિઝનેસમાં સક્સેસ થવું છે. એ માણસને બીજે કોઈ વસ્તુની પરવા નહીં હોય.
આપણે લાસ્ટ ટાઈમ પણ જોયું, છોકરો મેરેજ કરે ને એક છે ઘરમાં, હવે એક ચાઇલ્ડ આવે પછી હવે શું થાય, નાનું છોકરો ઇન્ડિયામાં ટ્રેડિશનલી પહેલા એક બેબી પણ આવે, છોકરી આવે તો મા બાપ કે હવે મોટી થાય એટલે આપણે સોનું ભેગું કરવું છે, કન્યાદાન આપવું છે, આજકાલ કે એને મોટો ભણાવવો છે, કદાચ ભવિષ્યમાં મારે ઓસ્ટ્રેલિયા મોકલવો પડે ભણવા તો પૈસા ભેગા કરીએ. એક બાળક આવે અને એના ભવિષ્યનો વિચાર કરે અને એ ઉદ્દેશ્ય થાય તો એ જ મા બાપ જે કહેતા હતા કે પૈસા ભેગા કરીને શું કામ છે, અહીંયા જઈએ ત્યાં જઈએ, સડનલી કે ના ના હવે તો પૈસા પણ ભેગા કરવા છે ને આપણે આમ કરવું છે ને ભવિષ્યનો વિચાર. શા માટે? કારણ કે એ લોકોને એક ગોલ છે. તો ભગવાન કે છે કે તું ઓર્ડિનરી ગોલ રાખે તો પણ આટલું ઇન્સ્પિરેશન મળે. આપણે જોયું ક્યારે ક્યારે જ્યારે માણસ કોઈ મોટી કંપનીને રેપ્રેઝન્ટ કરતો હોય કે આઈ રેપ્રેઝન્ટ ધીસ લાર્જ કંપની, રાઈટ, IBM કે માઇક્રોસોફ્ટ કે ગૂગલ, તો વેન યુ રેપ્રેઝન્ટ ગૂગલ અને વેન યુ ગો ટુ સમબડી ને પછી અમે તો આમ કરશું તમારા માટે, આવી રીતે મેન્ટેન કરશું, એનો અર્થ શું? અમે એટલે એ એકલો તો કઈ જ નથી કરવાનો, પણ એ સેલ્સ પર્સન જ્યારે વાત કરે ત્યારે he has the strength of the entire Google, entire Tata or entire Birla, in other words large company, એનામાં એ બળ એને રેપ્રેઝન્ટ કરી અને એ કહેતો હોય છે. હવે વિચાર કરો કે આપણે ભગવાન કૃષ્ણને રેપ્રેઝન્ટ કરતા હોઈએ, જે જગત કરતા છે, જે આખી પ્રકૃતિના અધ્યક્ષ છે, તો આપણામાં કેટલું બળ આવે? હું ફેલ જ કેવી રીતે જાઉં જ્યારે એનું જ કામ કરું? ફેલ્યોર એન્ડ સક્સેસ બિલોંગ્સ ટુ અહંકાર. ગુણા ગુણે સુવર્તન્તે ઇતિ મત્વા ન સજ્જતે. જ્યારે એ સમજીને માણસ કામ કરે છે કે મયી સર્વાણી કર્માણી સંન્યસ્ય, આ બધા જે હું કર્મ કરું છું એ કર્મ થાય છે શું? અત્યારે હું બોલું છું, તમે સાંભળો છો, કદાચ કોઈકને અભિમાન આવે કે લોકો હું તો હવે ગીતા સમજુ છું, કેટલા ઓછા લોકોને ગીતા આવડે છે, પણ હવે તો દર ગુરુવારે હું એટેન્ડ કરું છું. મને કદાચ એવું થાય કે હું ગીતા સમજાવું છું, પણ થિંક ઓફ ઇટ, રાઈટ, જો મને ચિન્મયાનંદજી 1975 મળ્યા ના હોત તો મને ગીતાનું જ્ઞાન થયું હોત. જો બુદ્ધિ મારામાં ના હોત, મિનિંગ મમ્મી પપ્પાએ ભણાવ્યો ના હોત, સ્કૂલમાં આટલા ટીચરોએ મને શીખવ્યું ના હોત, ઇંગ્લિશ ના આવડતું હોત, ગુજરાતી આ ના આવડતું હોત, તો હું ગીતા સમજી શક્યો? દરેક વસ્તુ જુઓ, મારું શરીર, મન, એવરીથિંગ હેઝ ટુ કમ ટુગેધર, અને એમાંથી કંઈ પણ મારું નથી, બધું નેચર, પ્રકૃતિ અથવા તો ભગવાને આપ્યું છે. ઇવન અત્યારે બોલવાની શક્તિ, ફૂડ ખાવાની રીતે આવે, એ અન્ન કોણે બનાવ્યું? પૃથ્વીમાંથી જ આવે છે ને, કે મેં બનાવ્યું? પૃથ્વીમાંથી આવે છે, રાઈટ. ડાયજેસ્ટ કરવા માટે પણ મેં શું કર્યું? ઇટ ગેટ્સ ડાયજેસ્ટેડ. અને બોલવાની શક્તિ, મગજમાં ગીતા અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવાની શક્તિ, એ બધું કોણે આપ્યું? એ જ્યારે વિચાર કર્યો તો કે આ બધું કરણથી જ થઈ રહ્યું છે. જેવી રીતે સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર હું વાપરું તો હું જાણું કે આ તો સ્ક્રૂ ડ્રાઈવરે કર્યું છે, મેં નથી કર્યું. એવી રીતે આ શરીર, મન અને બુદ્ધિ પણ કરણ જ છે. આ શ્લોક એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે અત્યાર સુધી જેને હું કરતા માનીને હું કરું છું, આ શ્લોક સમજ્યા પછી એ કરતા કરણ બની જાય. અત્યાર સુધી શું હતું કે હું શરીર છું, હું આમ કરું છું, મેં આમ કર્યું, એટલે હું શરીર અને મન બુદ્ધિ, પરસીવર, ફીલર, થિંકર, આઈ એમ. આ શ્લોક સમજ્યા પછી મયી સર્વાણી કર્માણી સંન્યસ એટલે શું? કે આ તો કરણ છે, હાથ કરણ છે, શરીર કરણ છે, મન કરણ છે, બુદ્ધિ કરણ છે. જો કરણનું કામ કરતું હોય તો એમાં કર્તૃત્વ ક્યાંથી આવ્યું? આર યુ વિથ મી? જ્યારે કરણ જ કરણનું કામ કરે તો એમાં કર્તૃત્વ, એ કર્તૃત્વ ખોટું છે, અભિમાન ખોટું છે. એટલા માટે આગલા શ્લોકમાં કહ્યું છે અહંકાર વિમૂઢાત્મા, એટલે કે છે કે મયી સર્વાણી કર્માણી સંન્યસ્ય અધ્યાત્મ ચેતસા. જે આ સ્પિરિચ્યુઅલ માઇન્ડેડ, જેને આનું જ્ઞાન થયું છે, એટલે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલી, એ માણસને આ કરણ જ છે, હું કરતા નથી, એમ એને સમજાઈ જાય. એટલે પછી કે છે, પછી તો હાઉ ડુ આઈ વર્ક? સી, આ સમજણ તો ઘણા બધાને પડે છે, પણ આપણે બધા સક્સીડ કેમ નથી થતા દુનિયામાં? બધા જ લોકો પ્રયત્ન કરે છે, ઉદ્દેશ્ય પણ હોય, પણ આપણે હંમેશા 3-4 માણસ કામ કરતા હોય, એક એકદમ સક્સેસફુલ થાય અને બીજો સક્સેસફુલ નહીં થાય. એનું કારણ શું? હવે ભગવાન કહે છે કે લુક,
તું સમજી ગયો હોય કે તું કરતા નથી અને આ કરણ જ કામ કરે છે, પણ આ 3 લીકેજ છે. સી, પાણી આવતું હોય, રાઈટ, પણ આપણે ઘરે નળ ખોલીએ અને ટાંકીમાંથી પાણી આવે, એની વચ્ચે 3 મોટા કાણા હોય, તો આપણા ઘરમાં પાણી આવે ત્યાં સુધીમાં પ્રેશર કેટલું ઓછું થઈ જાય, isn't it? એટલે ભગવાન કહે છે કે આપણા બધામાં 3 લીકેજ છે. આશા, મમતા, એટલે જે મળ્યું નથી એની આશા, જે છે મમતા, જે છે કે હું આ છું તે, અને એક્સાઇટમેન્ટ ઓફ ધી પ્રેઝન્ટ. આપણે કંઈ પણ કાર્ય કરીએ, આ 3 નર્વસ એનર્જી આપણી આમાં લીક થઈ જાય અને આપણે જે અચીવ કરવું છે અચીવ કરીએ, પણ નોટ એઝ બેસ્ટ એઝ આઈ કેન. અને આ 3 ક્યારે થાય? જ્યારે કર્તૃત્વ ભાવના હોય કે હું કરું છું, મારે સક્સેસફુલ થવું છે. જો કર્તૃત્વ ભાવના ના હોય તો આ 3 ના હોય. વોટ આર ધ 3? હી સેઝ મયી સર્વાણી કર્માણી સંન્યસ્ય અધ્યાત્મ ચેતસા. એટલે કે તું બધા જ કર્મો મને આપી દે, અને આપણે જોયું કારણ કે હું કરતો જ નથી, આ કરણ જ કરે છે, એટલે હું કરતા નથી. પણ છતાં યાદ રાખજે શું? નિરાશી નિર્મમો ભૂત્વા યુદ્ધસ્વ વિગતજ્વરઃ. રિમેમ્બર, કઈ પણ વસ્તુ આપણે કરીએ, યુ કેન નોટ ડુ વિધાઉટ એક્સપેક્ટિંગ સમ ફળ. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. હું દર ગુરુવારે લોગિન થાઉં 10 ને 10 અને આ સ્ટાર્ટ કરું અને કે નહીં કોઈ જાતની આશા નહીં રાખવી, તમે લોકો લોગિન જ નહીં થાવ. નેચરલી આઈ એક્સપેક્ટ કે ઓલ ઓફ યુ જે 90-100 જણા લોગિન કરો છો, એ અને 100-150 જણા જે પેલા એમાં જુઓ છો યુટ્યુબમાં, એ લોકો લોગિન કરવાના છે, નહીં તો હું શા માટે લોગિન કરું? પણ 100 ના 60 થાય કે 100 ના 160 થાય, એ ભગવાન એ તારા હાથમાં છે, મારા હાથમાં નથી. પ્લીઝ રિમેમ્બર, નિરાશી નિર્મમો ભૂત્વા યુદ્ધસ્વ વિગતજ્વરઃ. આપણી એનર્જી શેમાં વેસ્ટ થઈ જાય છે? મારે કરવું છે શું? હું રિઝલ્ટનો જ વિચાર કરતો હોઉં, એટલે મારી મોટા ભાગની એબિલિટી રિઝલ્ટ વિચારવામાં જ જતી રહેતી હોય છે. આઈ ડોન્ટ નો, અહીંયા એન્જિનિયરોના જોબ્સ અમેરિકામાં તે ગો ઇન સાયકલ. જ્યારે એ લોકોને જોબ મળે ને પડાપડી હોય ત્યારે તરત જ જોબ મળી જાય. 4-5 વર્ષ એકદમ બધું તેજીમાં ચાલે, પછી સડનલી લે ઓફ આવે. તો એકવાર એવો ડાઉન ટર્ન હતો અને 2 એન્જિનિયર, બંને જણા એકદમ કાબેલ હતા, પણ કંપનીને ઓર્ડર નતા, એટલે કંપની હેડ ટુ રિડ્યુસ. તો 2 માંથી એકને લે ઓફ મળી ગયો અને બીજો તો જોબ કરતો હતો. હવે નંબર ઓફ એન્જિનિયર્સ વેર લેસ, દરેક પર કામનો લોડ વધારે હતો, અને એટલામાં એક એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આવી, ઓપનિંગ ફોર ધ સેમ કાઇન્ડ ઓફ વર્ક, જ્યાં બંને એન્જિનિયર સાથે જ કરતા હતા અને બંને જેટલા કાબેલ હતા. એકને 6 મહિનાથી જોબ જતો રહેલો. એ વિચારતો હતો કે હવે પૈસા બહુ નથી ને હું કેવી રીતે રહીશ, ઘરનું મોર્ગેજ ડાઉન પેમેન્ટ તો આપ્યું છે, દર મહિને પેમેન્ટ કરવાનું છે, જો પૈસા નહીં હોય તો શું થશે. બીજાનો જોબ સરસ ચાલે છે. આગલા શુક્રવારે જેના બોસે કહ્યું કે લુક, આપણી કંપનીમાં લોકો ઓછા છે, તું કામ બહુ કરે છે અને સરસ કરે છે, એટલે તને રેઇઝ પણ આપવાના છે અને પ્રમોશન આપવાના છે. અને બંને જણા રવિવારે આ જ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ હ્યુસ્ટન ક્રોનિકલમાં જુએ છે અને બંનેને થયું એપ્લાય તો કરીએ. પેલું જેનું નોકરી સદ્ધર છે ને જવાની નથી, એ એઝ વેલ એઝ આજે 6 મહિનાથી અનએમ્પ્લોયડ છે, બંને જણાએ એપ્લાય કર્યું અને બંનેને જોબના ઇન્ટરવ્યુ આપ્યા, કારણ કે બંને કેપેબલ હતા. શુક્રવારે બંનેનો ઇન્ટરવ્યુ હતો, એકનો 8 વાગે અને બીજાનો 10 વાગે. જે માણસને જોબ છે, જેને રેઇઝ મળ્યો છે, એને જોબ મળે કે નહીં એની કઈ પરવા નથી. એને એન્ઝાઇટી નથી કે મને આ નોકરી મળશે કે નહીં. એ જાય છે એકદમ જ મસ્ત રીતે, આપણે ગુજરાતમાં કે બિંદાસ, અને ઇન્ટરવ્યુ આપે છે. એ જાણે છે કે ના મળે તો કઈ નહીં, મળે તો, because he is so relaxed. ઇન્ટરવ્યુમાં he comes across so well. એને એ લોકો કહે છે કે look, we still have to interview one more, but we like you very much and we will let you know આજે સાંજ સુધીમાં ગેરંટી. પછી પેલો બીજો જાય છે 10 વાગે, એ પણ એટલો જ કાબેલ, બધી રીતે એટલી આવડત, પણ ઇન્ટરવ્યુ ચાલતો હોય છે ત્યારે એના મનમાં શું થાય છે
કે જો આ જોબ મને મળી જાય તો મારી 8 વર્ષની બેબી કે છે પપ્પા મને બાઇસિકલ અપાવો પપ્પા તમને જોબ મળી જશે તો બાઇસિકલ અપાવશો ને. જો મને આ જોબ મળી જાય તો આજે સાંજે જેવી ખબર પડે કે હું બાઇસિકલ લઈને ઘરે જઈશ. પછી કે વાઈફને પણ સારી એ નથી કે મારે ઘરમાં આ લેવું છે વાઈફ માટે. એની અડધી વિચારસરણી જોબ મળે પછી શું કરીશ એમાં છે. કાબેલ એટલો જ છે પણ he does not come across as કાબેલ as he really is. શા માટે? એની આશા કે હું આ થઈ પછી શું કરીશ, એન્ઝાયટી ઓફ ધ ફ્યુચર. એટલે ભગવાન કે છે તું કઈ પણ કર્મ કર, નિરાશી. આપણે ગુજરાતીમાં નિરાશી એટલે આમ પેલો નિષ્ફળ થઈને બેસી રહ્યો એ નહીં, પણ કર્મ કર, પણ કર્મ કરતી વખતે મારું ફળ આવશે એનું શું કરીશ એની ચિંતા નહીં કર. સી યુ કેન સી કે જ્યારે આ પેલું T20 કે રમતા હોય એ લોકો આઉટ થાય કે એની ફિકર નહીં. ઘણી વાર એક જ ઓવરમાં 6 સિક્સર હમણાં કોઈએ મારી હતી. જ્યારે તમે પણ લોકો જુએ છે અને એ જ માણસ જ્યારે 90 રન થઈ ગયા હોય ને સેન્ચુરી કરવી હોય એ 10 કે વન્સ હી બીકમ્સ કોન્શિયસ સેન્ચુરી થશે કે નહીં, હું આઉટ થઈ જઈશ કે નહીં, એ 10 રન કરતા એને જેટલી વાર લાગે જેટલી 90, કારણ કે આશા. પણ જો એ આશા છોડી દે કે જે હોય તો હું તો મારું બિનદાસ રમીશ તો ફટાફટ રમે અને પ્રેશર. વી ક્રિએટ અવર ઓન પ્રેશર બીકોઝ ઓફ એન્ઝાયટી. એટલે ભગવાન કે છે આ એક લીકેજ છે નર્વસ એનર્જીનું. યુ મસ્ટ સ્ટોપ અને ઓનલી વે ઇઝ લીવ ઇન ધી પ્રેઝન્ટ. કર્મણ્યેવ અધિકારસ્તે મા ફલેસુ કદાચન. કર્મ કર, એનું ફળ તો આવશે જ. અને એનો સીધો દાખલો, તમે તો બધા જમીને બેઠા છો ઇન્ડિયામાં, પણ અહીંયા અત્યારે 10:30 11 વાગ્યા છે, રાઈટ? પ્રવચન પછી જમવા બેસું તો જમતી વખતે ડુ યુ વરી કે કેટલી રોટલી ને દાળ ભાત કેટલા ખાઈશ પછી પેટ ભરાશે, રાઈટ? વોટ ડુ યુ ડુ? કર્મ કરતા જાઓ અને એક સમય આવશે ના હવે મારે નથી ખાવું, તૃપ્તિ થઈ ગઈ. એમાં એન્ઝાયટી કોઈ દિવસ નહીં થાય કે હાય હાય કેટલી રોટલી હજુ બાકી છે, હજુ પેટ નથી ભરાયું. ના, યુ ગો ઓન ઇટિંગ ધ પેટ. એવી જ રીતે કંઈ પણ કર્મ કરો વિથઆઉટ વરીંગ અબાઉટ ધ રિઝલ્ટ. જ્યારે હું ને તમે કર્મ કરીએ તો કર્મ બેટર ધેન વોટ વી આર કેપેબલ ઓફ. ચિત્રકાર બીજા જોતા હોય અને કેવું લાગશે એને બદલે જ્યારે બિનદાસ કરતો હોય ત્યારે એનું રિઝલ્ટ એકદમ સરસ આવે. તો કે નિરાશી, નિર્મમ. નિર્મમ એટલે બેસિકલી આપણો ઈગો, મમતા જે હોય. whatever you are at any given time, right, is a sum total. મારું આખું પાસ્ટ ભેગું કરો, એનો સરવાળો ને બાદબાકી કરો ને જે રહ્યું એ હું. isn't it? At any given time what I am is sum total of my past. અને જ્યારે હું મને મારા ભૂતકાળની થ્રુ જોઉં તો મારી સક્સેસ અને ફેલ્યોર બંને દેખાય. પણ આપણે હંમેશા વજન શેના પર આપતા હોઈએ? આપણી ફેલ્યોર પર. isn't it? આઈ એમ શ્યોર કે તમારા બધામાં જે લોકોને 14 ડોટર્સ હશે તમને ખબર હશે જ્યારે 15-16 વર્ષની થાય, રાઈટ, તમને લાગે કે મારી ડોટર કેટલી સરસ છે, પણ એને એક જ પિમ્પલ થયું હોય એ અરીસામાં જઈને જોયા કરે કે આ પિમ્પલ લોકો જોશે, સ્પેશિયલી છોકરાઓ જોશે, કેવું લાગશે. કારણ કે એ એની વીકનેસ જુએ રાધર દેન પોતાની સ્ટ્રેન્થ. આપણા બધાની વીકનેસ છે. એટલે એ માણસ પોતાની વીકનેસ છે કે હું આ કરું તો છું પણ ભૂતકાળમાં હું આ કરવા ગયો તો 3 વાર ફેલ થયેલો, આ વખતે સક્સેસ મળશે કે નહીં. એના એ વિચારમાં એ જ્યારે કર્મ કરતો હોય ત્યારે it takes the best out of him અને he is not able to perform as best as he can. પણ જ્યારે એનો વિચાર કરવાને બદલે when he just does what he wants to do, કે આ મારે કરવાનું છે, હે ભૂતકાળમાં ફેલ થયો તો શું, I have heard that failure is the pillar to success. એટલી બધી વાર ફેલ થયો છું કે હવે તો ફેલ થવા માટે કોઈ એવન્યુ જ નથી રહ્યો, એટલે હવે સક્સેસ સિવાય કોઈ જાતનો છૂટકો જ નથી. એ રીતે જ્યારે આપણે કરીએ એ તો નિરાશી. એટલે જે મળ્યું નથી નિરાશી, જે અપ્રાપ્તમાં
એ જે કામના એને કહેવાય આશા. એવી આશા ખોટી નહીં રાખવી. હું કામ કરું છું, ભગવાન મને ફળ આપશે આપશે ને આપશે જ. હું ભૂતકાળમાં આ નહોતો કરી શક્યો, આ મે બી કેપેબલ નથી, પણ ભગવાને આ કાર્ય આપ્યું છે, કેપેબલ ઓર નોટ, આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ડુ માય લેવલ બેસ્ટ. એટલે જે જરા પણ ડર હોય કે મારાથી નહીં થાય કે હું ફેલ થાય, અને જ્યારે પણ આપણે કોઈ પણ કાર્ય વેન વી અન્ડરટેક, ઇટ ઇઝ હ્યુમન ટુ હેવ સમ ફિયર કે આ સક્સેસ થશે કે નહીં, બીજા જુએ છે હાય હાયમાં, પણ ભગવાન કે છે નહીં, તું મારા પર છોડી દે. રિમેમ્બર, આગલી લાઈન ભૂલવાની નહીં, આ બે દે ગો ટુગેધર. મયી સર્વાણી કર્માણી સંન્યસ્ય. ડર ક્યારે લાગે કે લોકો કહેશે ફેલ થયો, મેં કર્યું, પણ કર્યું કોણે? કરણે. રિમેમ્બર, કરતા છે જ નહીં. શરીર, મન, બુદ્ધિ આ બધું કરણ છે. એટલે જ્યારે કરણ જ કરે છે, કરતા છે જ નહીં, ત્યારે એમાં મારે મેં શું કર્યું? એ રીતે એ કરતો કે નિરાશી નિર્મમો ભૂતવા. પછી ભગવાન કહે છે યુદ્ધસ્વ વિગત જ્વર. રિમેમ્બર, અર્જુનનું કર્મ શું છે? યુદ્ધ કરવાનું, રાઈટ? અને પહેલા ચેપ્ટરમાં જે લોકોને યાદ હશે, એ કહે છે કે ગાત્રાણી, મારું શરીર એકદમ વેપર થશે, કંપારી છૂટે છે, મારાથી તો લડાશે નહીં, હું તો આ બધું મૂકી દઉં છું. એ કહેવાય એક્સાઇટમેન્ટ ઓફ ધી પ્રેઝન્ટ. કે જ્યારે પેલું સૈન્ય સામે આવી ગયું, મારે લડવાનું છે, ત્યારે એ પ્રેઝન્ટની એક્સાઇટમેન્ટમાં હું ડગી જાઉં કે હાય હાય મારાથી નહીં થાય. ભગવાન કહે છે કે આ ત્રણ વસ્તુ મારે ને તમારે, આપણે તો લડવા નથી જવાનું, પણ દુનિયાની અંદર આપણે જ્યારે પણ વ્યવહાર કરતા હોય, આ ત્રણમાં આપણી એનર્જી લીક થઈ જાય છે. ખોટી આશા અપ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ માટે, ખોટી મમતા, મારાથી તો નહીં થશે કે હું ભૂતકાળમાં ફેલ થયેલો, અથવા એક્સાઇટમેન્ટ કેવું લાગશે આમ તેમ, એની અંદર કે નિરાશી નિર્મમો ભૂત્વા યુદ્ધસ્વ વિગત જ્વર. બીજી વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની કે હું ખેડૂત જ્યારે, અથવા આપણામાંથી તમારામાંથી પણ ઘણા, રાઈટ, તમે તુલસીનો ખાલી એક દાણો નાખો ને, એક છોડ હોય, પછી એમાંથી જે એ થાય, બી પડે, એમાંથી કેટલા બધા તુલસી ઉગે. અમે અહીંયા યાર્ડની અંદર એક વાર ફુદીનો રોપ્યો હોય તો કંટ્રોલ કરવો પડે કે બધે જતો ના રહે. એક વાર રોપો તો ભૂમિ આપણને કેટલું બધું આપે છે. જ્યારે આપણે રોપીએ છીએ વિથ એન અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કે મને ઘણું બધું મળશે, જ્યારે હું કઈ પણ આશા ના રાખું કે ભગવાન આ કર્મ તો હું તને જ અર્પણ કરું છું, તારે જે આપવું હોય તે આપજે, તો એ ભગવાન જે ભૂમિનો પણ રક્ષક છે, ભૂમિનો અધ્યક્ષ છે, એ શું હું જ્યારે કર્મયોગની ઇવન ટ્રાય પણ કરું તો એ મને સક્સેસ નહીં આપે. એટલે ભગવાન કહે છે મયી કર્માણી સર્વાણી સંન્યસ્ય અધ્યાત્મ. એટલે ભગવાન આપણને ચાવી આપી. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. હવે કદાચ સવાલ થાય કોઈને કે શા માટે પણ મારે યજ્ઞ સ્પિરિટમાં કામ કરવું? પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. પાર્ટ મસ્ટ સર્વ ધ ટોટલ. કારની અંદર કેટલા બધા પાર્ટ્સ હોય, રાઈટ? સ્ટીયરિંગ વ્હીલ તમે ફેરવો, પેલા વ્હીલ્સ કે ના ના ના, વાય શુડ આઈ લિસન ટુ ધ સ્ટીયરિંગ? સ્ટીયરિંગ ભલે રાઈટ ફેરવે, હું તો લેફ્ટમાં જઈશ. એ આપણા કહેવાય છે ને, એ સંગ કાશીએ પહોંચે. રિમેમ્બર, જ્યારે સામેથી કઈ આવતું હોય ને હું બ્રેક મારું, તે વખતે બ્રેક કે નહીં, મારે હમણાં નથી એપ્લાય થયું. એવરી પાર્ટ ઓફ ધ ઓટોમોબિલ, it has to serve the total. તો જ એ રાઈડ તમારા ધ્યેય ઉપર જ્યાં પહોંચવું હોય ત્યાં પહોંચી શકો. એવી જ રીતે આ શરીર પણ કેટલા અવયવો, કેટલા અંગોનું બનેલું છે. દરેક અંગ પોતાનું કર્તવ્ય ચૂકતું નથી. નિરાશી નિર્મમો ભૂતવા, એ પોતાનું કાર્ય કર્યા જ કરે કે મારી આ ફરજ છે ફોર ધ રેસ્ટ ઓફ ધ શરીર. આ શરીરને ચાલવા માટે, આ મનને બુદ્ધિને ચાલવા માટે આ મારી ફરજ છે. એટલે હૃદય હંમેશા બ્લડ પંપ કર્યા કરે, પેટ આપણે ગમે એટલું એમને પણ ખાઈએ, વધારે ખાઈએ, ડાયજેસ્ટ કરે, મળ મૂત્ર બધું ક્રિયા એની મેળે થતી હોય છે. તો હું પણ આ સંસારનો એક ભાગ જ છું કે નહીં? અવયવ. આટલું મોટું જેમ શરીરમાં આટલા અવયવ છે, આટલા લોકો, આટલી મોટી પૃથ્વી, એ પૃથ્વીનો પણ હું એક ભાગ છું કે નહીં? તો એના એક અંશ તરીકે મારી જે ફરજ છે ટોટલ પૃથ્વી માટે, જેમ દરેક અંગ ને આખું શરીર બન્યું છે આપણા બધાથી, આખું વી આર ઓલ ઇન્ટિગ્રલ પાર્ટ ઓફ ધ પૃથ્વી.
તો મારે મારી ફરજ બજાવી કે નહીં? એટલે ભગવાન કહે છે તું યજ્ઞ સ્પિરિટમાં કામ કર. યજ્ઞ સ્પિરિટ એટલે ઉદ્દેશ્ય રાખ મયી સર્વાણી કર્માણી, જે એમણે 9મા શ્લોકમાં કહેલું યજ્ઞાર્થાત કર્મણોન્યત્ર. અહીંયા ભગવાન કન્ક્લુડ કરે છે કે તું જે પણ કંઈ પણ કર એ પૂજાની દ્રષ્ટિએ મને યાદ રાખી મને ઓફર કર. નિરાશી નિર્મમો તો સક્સેસ ઇઝ અસ્યોર્ડ. પછી સક્સેસ અને ફેલ્યોર છે જ નહીં, કારણ કે આ તો ગુણા ગુણે સુવર્તનતે ઇતિ મત્વા ન સજ્જતે. ઇવન ફેલ્યોર જાય તો ભગવાન જાણે છે કે શા માટે. ઘણીવાર આપણે નથી કહેતા સારું થયું પેલો જોબ મને ના મળ્યો, જો એમાં ગયો આ જોબ કેટલો સારો છે. એ વખતે નિરાશ થઈ ગયા, પણ ઉપરવાળો જાણતો હતો કે વોટ ડુ યુ ડિઝર્વ. એટલે મારે ને તમારે ફક્ત કર્મ કરવું ભગવાનને ઓફર કરીને, અને ફળ ભગવાન જે આપે એ જાણે છે, હું નથી જાણતો. સો મેં કહેલું લાસ્ટ ટાઈમ કે આ શ્લોક બધા મોઢે કરી રાખજો, રાઈટ? તો હવે જોયા વગર, રાઈટ, જ્યોતિબેન આ ગાશે 3 વાર અને તમે પણ 3 વાર ગાઓ, એટલે મને અડધી મિનિટ રેસ્ટ પણ મળી જાય. કે નોટ રિપીટ, ઓકે? ટુગેધર 3 times. જ્યોતિબેન અનમ્યુટ. મયि સર્વાણિ કર્માણિ સંન્યસ્યાધ્યાત્મચેતસા નિરાશીર્નિર્મમો ભૂત્વા યુધ્યસ્વ વિગતજ્વરઃ. બધા નથી ગાતા અને અમુક જણ ચોપડીમાં જોઈને ગાઓ છો. એનીવે, એટલીસ્ટ ચોપડીમાં જોઈને પણ સાથે ગાઓ. 2 more times. મયि સર્વાણિ કર્માણિ સંન્યસ્યાધ્યાત્મચેતસા નિરાશીર્નિર્મમો ભૂત્વા યુધ્યસ્વ વિગતજ્વરઃ. મયि સર્વાણિ કર્માણિ સંન્યસ્યાધ્યાત્મચેતસા નિરાશીર્નિર્મમો ભૂત્વા યુધ્યસ્વ વિગતજ્વરઃ. Next one. ये में मत. ये मे मतमिदं नित्यं ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः. ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः. હવે ભગવાન કહે છે ये में, excuse me, ये में मतमिदम ये मानवाः. આ મનુષ્યો, માનવા, રિમેમ્બર, પુરુષ અને સ્ત્રી બંને માનવ ફોર ઇટર્નલ, નિત્યમ. મે મતમિદમ, આ મારો મત. મત એટલે મતિ એટલે બુદ્ધિ. મતિમાં વિચારી વિચારી અને હું જે ક્રિસ્ટલાઇઝ થાય, કન્ક્લુઝન મારા મનમાં આવે કે આ વસ્તુ ખરી છે, પછી એને કહેવાય મારો મત. આપણે મત એટલે ઓપિનિયન, પણ એ મત શબ્દ આવ્યો ક્યાંથી? મતિમાંથી. મતિ એટલે બુદ્ધિ. મતિની અંદર અગેન અગેન વિચાર કરીને વેન યુ કન્ક્લુડ, ક્રિસ્ટલાઇઝ થાય કે આ ખરું છે અને ધીસ ઇઝ ધ વે ઇટ ઇઝ, એને કહેવાય મારો મત. ભગવાન કહે છે આ મારો મત. યે મે મતમિદમ. શું મત? મયી સર્વાણી કર્માણી સંન્યસ્યાધ્યાત્મચેતસા. હાઉ? નિરાશી નિર્મમો યુદ્ધસ્વ વિગતજ્વર. રાઈટ? એ ભગવાનનો મત છે. તો કે યે મે મતમિદમ નિત્યમ અનુતિષ્ઠન્તિ માનવાહ. જે મનુષ્યો કાયમ આ મત મારો જે છે એ અનુસરીને કામ કરે છે. માં 2 વસ્તુ. આપણે ત્યાં રામાનુજાચાર્યનો મત, વલ્લભાચાર્યનો મત, શંકરાચાર્યનો મત.
તો જ્યારે વેસ્ટર્નર્સ આવ્યા અને એઝ દે સ્ટાર્ટેડ સ્ટડીંગ 1800 ને એમાં they could not understand આપણા શાસ્ત્ર કે આ બધા ગુરુઓ જુદી જુદી રીતે કહે છે. એટલે એ લોકોએ કહ્યું કે હિન્દુઇઝમ જેમ સનાતન ધર્મ આપણે કહીએ કે હિન્દુઇઝમ ઇઝ નોટ એ રિલિજન. એન્ડ વોટ ડીડ હી સે? ઇટ ઇઝ અ વે ઓફ લાઈફ. તમે ઘણાએ સાંભળ્યું હશે, ઇનફેક્ટ ઘણાએ કહ્યું પણ હશે. બધા એજ્યુકેટેડ લોકો હિન્દુઇઝમ ઇઝ નોટ અ ધર્મ, ઇટ ઇઝ અ વે ઓફ લાઈફ. પણ તમે વિચારી જુઓ, જો એ વસ્તુ ખરી હોય કે હિન્દુ ધર્મ એ રિલિજન નથી પણ ઇટ્સ અ વે ઓફ લાઈફ, ધેટ મીન્સ વોટ? કે ક્રિશ્ચિયાનિટી, ઇસ્લામ ઇઝ અ રિલિજન and it's not a way of life. Correct? Now tell me, જો religion is not a way of life, તો હું religion શીખું શા માટે? See, if dharma is not a way of life, can there be a dharma without a dharma? Meaning, hey, આ બધું સાંભળવાનું પણ કરવાનું નહીં. It's not a way of life, right? 9 commandment Jesus આપ્યા છે એ ધર્મ, પણ એકે ફોલો નહીં કરવાનું કારણ કે it is not a way of life. Dharma meaning what? It is a way of life. But without any thinking, even educated Indians, મોટા મોટા પ્લેટફોર્મ પરથી શું કહીએ આપણે? Hinduism is not a religion, it is a way of life. What do you mean by it is not a religion? Please understand, think. You can never separate religion from way of life. Dharma અને કર્મ. Remember, ધર્મ હંમેશા કર્મમાં જ હોય. ખોટું બોલતો જ આપણે ધર્મ કે છે સાચું બોલવું. Can you separate it? When ધર્મ છે સત્ય બોલ, એટલે જ્યારે હું બોલું એમાં જો સત્યતા ના હોય તો how can you separate it? Hinduism is definitely a way of life, but it is also a religion. Don't say it's not a religion. Of course, there is no word like Hinduism. એ પાછળથી આવ્યો, પણ આપણી જે વે સનાતન ધર્મ is a dharma religion as well as a way of life. The reason આપણે ત્યાં રામાનુચાર્ય, શંકરાચાર્ય, વલ્લભાચાર્ય બધા આવ્યા, because દરેક વસ્તુમાં with time જમાનો બદલાય, essence remains the same. Please understand. પણ એનું communicate કરવાની રીત બદલતી જાય. પ્રિન્સિપલ તો એનું એ જ રહે, પણ તમે જો જૂની રીતે કોમ્યુનિકેટ કરો તો લોકો, એક સાદો દાખલો આપું. અમે લોકો જયારે 9-10 વર્ષના હતા ત્યારે મારા અંકલ ભગવતી કાકા સુરતથી આવે તો પોસ્ટકાર્ડ મોકલે પહેલા, રાઈટ? સોમવારે ત્યાંથી મેલ કરી દે કે ગુરુવારે ફ્લાઇંગમાં જજ જણાવવાનું કે, રાઈટ? એ વખતે લખતા હતા કે હું ગુરુવારે ફ્લાઇંગમાં આટલા વાગે આવીશ અને આવવાનો હોય એટલે વી ચિલ્ડ્રન વુડ ગેટ હેપી, કારણ કે સુરતથી આવે એટલે પેલી ખારી બિસ્કીટ લેતા આવે, માટલીમાં મલાઈ લાવે. As children you get excited કે આવવાના છે, right? But that was 1940s and 50s. પછી ધારો કે ઇમરજન્સીમાં આવવાના હોય, એ વખતે તો ફોન કોઈને ઘેરે નતા તો ટેલિગ્રામ આવે, બરોબર? હવે we move forward, come 1990s, right? હવે કોઈ પત્ર લખે છે. Remember, principle શું છે? To communicate કે હું આવવાનો છું, right? પણ હવે શું આવે? ઈમેલ, રાઈટ? રાતે ઈમેલ કરી દે, લોકો જોશે, ખબર પડી જશે કે હું કાલે સવારે આવવાનો છું. એ 4 દિવસ પહેલા કાગળ લખવાનો કદાચ પ્લાન બદલાઈ જાય. સી, કાગળ લખતા હતા, ઇમરજન્સીમાં ટેલિગ્રામ, એને બદલે ઈમેલ, અને બહુ જેવું હોય તો પછી ટેલિફોન, કારણ કે બધાને ઘરે ટેલિફોન આવતા થયા, રાઈટ? મૂવ ફોરવર્ડ ટુ mid-90s and 2000 where people started having cell phone. તો શું થયું? બધા ટેલિફોન, રાઈટ? કહેવા શું, ટેલિફોન કહું પરમ દિવસે આવવાનો છું, કરેક્ટ? અને મૂવ ફોરવર્ડ ટુ 2005 and 10, ટેક્સ્ટ મેસેજ. દરેક ટેક્સ્ટ મેસેજ, ઈમેલ, ટેલિગ્રામ, પત્ર, દરેકનું ઓબ્જેક્ટિવ શું છે? કોમ્યુનિકેશન. વિધાઉટ કોમ્પ્રોમાઇઝિંગ વિથ ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ કોમ્યુનિકેશન. દરેક વખતે જેમ ટેકનોલોજી જમાનો બદલાયો એ પ્રમાણે આપણે કોમ્યુનિકેટ કરવું જ જોઈએ, isn't it? Right? Just think of it. તમે આ જેટલા સાંભળો છો અને જેટલા યુટ્યુબ પર સાંભળવાના છો, છેલ્લા તમે પોસ્ટકાર્ડ ક્યારે લખ્યો? અમેરિકાથી આપણે પહેલા ખબર છે એક સાથે 10 પેલા લાવતા હતા, ગ્રે કલરના, અને
છેલ્લા પોસ્ટ ઓફિસમાં જઈને ક્યારે લેટર લીધો, ઇન્ટરનેશનલ લેટર? થિંક ઓફ ઇટ. નન ઓફ અસ. મીનિંગ પણ આપણે કોમ્યુનિકેટ નથી કરતા. કોમ્યુનિકેટ તો કરીએ જ છીએ, પણ એની રીત બદલાય છે. હિન્દુઇઝમની ગ્રેટેસ્ટ સ્ટ્રેન્થ ઇઝ કે નહીં કે આમ કરો, નહીં કરો તો યુ વિલ ગો ટુ હેલ. આહા, દરેક માણસ માટે વિથ ટાઈમ નવા મહાત્મા આવશે, વિથઆઉટ કોમ્પ્રોમાઇઝિંગ વિથ ધી એસેન્સ, explaining what is atma and anatma, but they will explain to us in the terms that you and I can understand. એટલે ભગવાન કહે છે કે રિમેમ્બર, until ભગવાન રામચંદ્રજી હતા અને ઇવન આખો આપણો દ્વાપર યુગમાં યજ્ઞ ને બધું વેરી કોમન, પણ ભગવાન જાણતા હતા કે હવે યજ્ઞ ને બધું આપણા જમાનામાં ક્યાં યજ્ઞ થાય છે, કેટલા ઓછા. તો એ જ યજ્ઞ સ્પિરિટ જે આપણે સ્વાહા, મારું નથી, હું તો આ અગ્નિને અર્પણ કરું છું, એ જ ભગવાને કહ્યું કે તમે જે કર્મ કરો એ પણ યજ્ઞ સ્પિરિટમાં કરો. એટલે કે છે ભગવાન કે આ મારો જે મત છે, નિત્યમ અનુતિષ્ઠન્તિ માનવા, જે લોકો કાયમ અનુતિષ્ઠ કરશે, અલમમાં મૂકશે. કેવી રીતે? શ્રદ્ધાવંત. શ્રદ્ધા સાથે, શ્રદ્ધા એટલે મારા હાથમાં 2 બદામ હોય, રાઈટ, ને હું જોતો હોઉં તો મને બિલકુલ પણ ડાઉટ રહે કે આ બદામ નથી, એ મારા પામમાં છે, મારી હથેળીમાં છે, બિલકુલ ડાઉટ નથી. એવી રીતે જેને ભગવાનના શબ્દમાં શ્રદ્ધા છે, નો ડાઉટ વોટસોએવર, શ્રદ્ધાવંત અનસૂયંત. અનસૂયંત આપણને બધાને લાગુ પડે છે. અસૂયા એટલે ગુણમાં દોષ જોવો, અનસૂયંત એટલે ગુણમાં દોષ નહીં જોવો. સી, મારે તમારે દરેકની પર્સનાલિટી આપણી છે, isn't it? કોઈને પર્સનાલિટી નથી. અને when we look at a person through their personality, કોઈ 2 જણની પર્સનાલિટી મેચ ના થાય. અને હું જે પર્સનાલિટી રાઈટ માનું એનાથી કોન્ટ્રરી કોઈ વર્તે તો થાય કે આ તો આવું છે. પણ શું કરે? ગુણા ગુણેષુ વર્તન્તે ઇતિ મત્વા ન સજ્જતે. તમે અને તમારા વાઈફ, રાઈટ, ડુ યુ થિંક અલાઇક? બંનેની પર્સનાલિટી જુદી નથી. પણ જો મૂર્ખામી કરીને દરેક બીજાને બદલવા ટ્રાય કરે તો નથિંગ બટ રોજ લડાઈ. પણ ઇફ વી એલાઉ પીપલ ટુ બી વોટ દે આર, એ ભગવાન કે છે શ્રદ્ધા, અને એટલે ગુણમાં દોષ નહીં જોવો. યુ નો, આ કૃષ્ણ ભગવાન એ શું શીખવવાના? યુ નો, 1 કરતા વધારે તો વાઈફ છે એમને, અને એકને તો કિડનેપ કરીને લઈ આવીને પરણી ગયા. સી, when we just look at just to find problem કે આ માણસો નહીં કરી શકે. સી, જ્યારે નાના હતા ત્યારે અમુક મહારાજ કેવા જે વૈષ્ણવ હતા અમારે ઘેરે આવે એક વાર, તો ખાસ નહીં, પણ એ પેલા જર્મન સિલ્વરમાં જ પાણી પીએ, રેગ્યુલર ગ્લાસના એમાં પાણી નહીં પીએ. પછી અમુક કે કાંદા નહીં ખાય. એટલે પેલી વૃત્તિ એવી થઈ ગઈ, જે ગ્લાસમાં પાણી પીએ એ તો સંત કહેવાય જ નહીં. અને મારે ઘરે ચિન્મયાનંદજી પહેલી વાર આવ્યા 75માં, તો એ તો ગ્લાસમાં પાણી પીએ, કાંદા પણ ખાય, ને એ વખતે જો ગીતાનું એટલું જ્ઞાન નહીં, તો થાય કે હાય હાય, આ તે કઈ સંત કહેવાય? પાણી રેગ્યુલર ગ્લાસમાં પીએ છે, જર્મન સિલ્વરના ગ્લાસમાં નથી પીતા. પણ પાણી પીવા જોડે મતલબ છે કે તમે કયા ગ્લાસમાંથી પીવો છો એની જોડે મતલબ છે. તપાસ, તરસ छिपावવાનો મેઇન મતલબ છે. એટલે ભગવાન કહે છે જેને મારા શબ્દોમાં શ્રદ્ધા હોય અને જેને એમાં દોષ જોવું નહીં, કારણ કે કોઈ પણ વસ્તુમાં થોડો દોષ તો કાઢી જ શકાય, કારણ કે દરેકની પર્સનાલિટી અલગ અલગ. શ્રદ્ધાવંતો અનસૂયંતે મુચ્યંતે તે અપી કર્મભી. એ કર્મના બંધનમાંથી છૂટી જશે એટલે મુક્ત રીતે કર્મ કરી શકશે. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, શબ્દ શું છે? અનુતિષ્ઠન્તિ. બેઠા બેઠા સાંભળવાથી કઈ નહીં થાય. ક્લાસ પછી જે પહેલું કર્મ કરીએ અને એટલા એલર્ટ રહેવાનું કે કંઈ પણ કરીએ તો કયા સ્પિરિટથી કરવું છે મારે? યજ્ઞ સ્પિરિટથી. થિંક ઓફ ઇટ. તમે તમારી આરામ ખુરશી ઉપર અથવા ચેર ઉપર જેના પર ટીવી જોતા હો એના પર બેસીને ચોપડી વાંચો, હાઉ ટુ સ્વિમ, અને તમને તરતા આવડતું નથી, અને એમાં બધું જ બતાવે કે આમ પણ તરવું, આમ પણ તરવું, ફ્રી સ્ટાઇલ, આ સ્ટાઇલ, બધું જ તમે વાંચો, 3-4 વાર ચોપડી વાંચો, કોઈને કઈ પણ તો કે આવી રીતે તરવું જોઈએ.
પણ કોઈ દિવસ પાણીમાં જાવ જ નહીં તો તરતા આવડે? શું કરવું જોઈએ? અનુતિષ્ઠંતી, રાઈટ? ગમે એટલી ચોપડી વાંચી હોય, ગેટ ઇનસાઇડ વોટર, સ્વિમિંગ પુલ. થોડું પાણી પણ પીવાશે, એવું ભય પણ લાગશે કે ડૂબી જશું, પણ જે વાંચ્યું છે એ તેમાં કરશો તો તરત તરતા આવડી જશે. એવી રીતે ડોન્ટ બી અફ્રેડ ઓફ ફેલ્યોર. હે ભગવાન, આ કરણ છે, હું કરતા નથી, હવે હું આને કરણ તરીકે જ વાપરીને કરીશ. અગેન એન્ડ અગેન વી વિલ બીકમ કરતા, વી વિલ બીકમ ભોગતા, અને વી વિલ સફર. અને જો મેં આટલી બધી આશા રાખી, પણ આ તમામ મારું શું છે? બધું ભગવાનનું છે. ફરીથી કેચ હોલ્ડ ઓફ યોર સેલ્ફ. ભગવાનને પણ કહો, હે ભગવાન, મને તું યાદ દેવડા, હું કર્મ કરું ત્યારે. અગેન એન્ડ અગેન, અગેન એન્ડ અગેન એ રીતે કરો તો આસ્તે આસ્તે we will start looking at this body as nothing but કરણ અને કર્તૃત્વ ભાવના આસ્તે આસ્તે જતી રહેશે. અને જેની કર્તૃત્વ ભાવના જતી રહે એ માણસ નેચરલી કર્મ ભી મુચ્યંતે, એ કર્મના બંધનમાંથી છૂટી જાય. ઓન ધ કોન્ટ્રરી, ભગવાન કહે છે, જ્યોતિબેન, નો, હરિઓમ, અનમ્યુટ. ये त्वेतदप्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् वित्ति नष्टान चेतसः ये त्वेतदप्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् वित्ति नष्टान चेतसः ये तु एतद अभ्यसूयन्तः. પણ જેને ટેવ જ પડી હોય ને એ દરેક ગુણમાં દોષ જ જુએ કે ના ના, યજ્ઞ સ્પિરિટ, રાઈટ? વન થિંગ, મને કોઈ ક્યારે ગૌરાંગભાઈ આ કોઈ કરતું નથી, તમે આ બધું શીખો, વોટ ઇઝ ધ યુઝ ઓફ ઇટ? પણ તમે જોતા નથી, આજુબાજુમાં પૈસા પુષ્કળ છે, સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ આટલું હાઈ છે, પણ તમારા જીવનમાં આનંદ અને શાંતિ છે? જ્યારે ગુફામાં બેઠેલા સંતને જુઓ, એના નામ ઉપર બેંક એકાઉન્ટ પણ જેની પાસે નથી, પણ કાયમ હસતા અને આનંદિત. હું એમ નથી કહેતો કે બધું છોડી દો, પણ ભગવાને આટલું આપ્યું છે તો હવે સમજણ પડે છે તો શા માટે યજ્ઞ સ્પિરિટમાં કામ નહીં કરવું? એટલું તો નક્કી થઈ ગયું છે કે જો પૈસાથી, સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ થી, 3-4 ગાડી સરસ રાખી હોય, નોકર ચાકર બધું હોય, તો તમને આનંદ જ હશે? એ તો નથી જ, રાઈટ? ઇનફેક્ટ જ્યારે પણ ઇન્ડિયા હું ત્યારે એક વસ્તુ તો મને કાયમ થાય, એટલા બધા તમે બધા ડિપેન્ડન્ટ હો છો નોકર ઉપર કે એક દિવસ જો બાઈ ના આવી હોય અને એમાં મારા જેવો ગેસ્ટ આવ્યો હોય તો હાય હાય આજે શું થશે? ઘરમાં બધાની હોંચકોચ ઉડી જાય, એજિટેશન ગલોર, isn't it? જસ્ટ થિંક ઓફ ઇટ. એક બાઈ ના આવે એક દિવસ તો આપણી પરિસ્થિતિ કેવી થઈ જાય છે? ડિપેન્ડન્સ, થિંક ઓફ ઇટ. ભગવાન કે છે ये तु अभ्यसूयंत न अनुतिष्ठन्ति. આ મારો મત જે ફોલો નથી કરતો, ઇન અધર વર્ડ્સ યજ્ઞ સ્પિરિટ થી કામ નથી કરતો, મીનિંગ કામ કરે, મારે તો આ જ મેળવવું છે, હું કરું છું, નહીં મળે, એને જ્યારે પણ સક્સેસ ના જાય ત્યારે એ માણસને રાત્રે ઊંઘ નહીં આવે, હાય હાય હું ફેલ ગયો, લોકો શું કહેશે, દરેક કેટલી ચિંતા. સર્વ જ્ઞાન વિમૂઢાંતાન, બધું જ્ઞાન એને હોય, એબિલિટી હોય, છતાં શું છે? વિમૂઢાંતાન, ડિલ્યુટેડ. નષ્ટા વિદ્ધિ નષ્ટાન ચેત. તું જાણ કે એનો એ નષ્ટ થઈ ગયો. નષ્ટ એટલે નોટ ફિઝિકલી મરી ગયો, પણ મચ્છરની માફક એ મનુષ્ય જીવશે, ઊંચો નીચો, રોજ રોજ શાંતિ બિલકુલ નહીં. જેમ પ્રાણી કે પેલા જાય મચ્છર આ રીતે લોહી ચૂસ્યું, આ કરું, દોડા દોડી કરીને ગમે તેમ ઊંઘની ગોળીઓ ખાઈને સુવાનું, અને જીવનમાં બિલકુલ શાંતિ નહીં. એ માણસ એઝ ગુડ એઝ નષ્ટ થઈ ગયો છે, કારણ કે એના જીવનમાં નથી શાંતિ, નથી આનંદ. પણ તો જો હવે ભગવાન 2 શ્લોક આપે છે કે
જો મારી પ્રકૃતિ પ્રમાણે જ મારે બધું વર્તન કરવાનું હોય તો પછી આ બધું ભણીને શું કામ છે? મારાથી કઈ સંકલ્પ કરવાનો જ ના હોય તો વોટ ઇઝ ધ યુઝ ઓફ ઇટ? એટલે હવે ચેનથી શ્લોક અને નેક્સ્ટ બંને સાથે. सदृशं चेष्टते स्वस्याः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति सदृशं चेष्ट स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ. સદૃશમ ચેષ્ટતે સ્વસ્યાહ પ્રકૃતેઃ જ્ઞાનવાન અપી. તમારી પાસે જ્ઞાન હોય, જ્ઞાનવાન અપી, ઇવન ધો જ્ઞાન છે, ઇન વર્ડ્સ ઈશ્વર દર્શન પણ થયા હોય છતાં સદૃશમ ચેષ્ટતે સ્વસ્યાહ પ્રકૃતિ, દરેક જ્ઞાની પણ એ કહે છે કે પોતાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે જ એ વર્તન કરે છે. રાઈટ? કે છે દરેક આપણે બધા આપણી પ્રકૃતિ પ્રમાણે જ વર્તન કરતા હોઈએ છીએ. સી વર્તન એક તો સિદ્ધાંતથી થાય અથવા તો રાગ અને દ્વેષથી થાય. તમે કશે જતા હો અને રસ્તામાં સડનલી એક બિલ બોર્ડ જોયું, ડ્રાઈવ કરતા હોય, હવે બિલ બોર્ડ જોવા માટે નથી મારે રાગ કે હાય હાય મારે જોવું છે, કે નથી હેટ્રેડ. ઇટ હેપન્સ ટુ બી ધેર, એ ત્યાં છે અને તમે જુઓ. એમાં નથી રાગ, નથી દ્વેષ કે નથી કઈ સિદ્ધાંત. પણ મારા મિત્રની ઈમેલ આવી અને જરા લાંબી પણ હોય પણ ઘણા વખતે આવી તો રાગ થાય. રાઈટ? લાઈક્સ કે મારા ફ્રેન્ડની ઈમેલ આવી છે. જો શત્રુની ઈમેલ આવી હોય અને ક્રિટિસાઇઝ કરતો હોય, નેચરલી દ્વેષ થાય. isn't it? અને અમુક વસ્તુ આપણે સિદ્ધાંતથી કરીએ. રાઈટ? તમે ગીતા વાંચીએ, નોટ બીકોઝ ઓફ લાઇક્સ એન્ડ ડિસલાઇક્સ, પણ સિદ્ધાંત કે આમાં સિદ્ધાંત છે. ઓર સાયન્સ, રાઈટ? કે વોટર બોઇલ્સ ના, પણ મારે પાણી 50 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડે ગરમ કરવું છે, એ નથિંગ ડુઈંગ. સિદ્ધાંત 100 ડિગ્રી જ ગરમ થાય. જ્યારે હું સાયન્સ વાંચું ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ સિદ્ધાંત, પ્રિન્સિપલ. સ્ક્રિપ્ચર્સ પણ વાંચીએ તો એવું ના ભગવાનને આને બદલે આમ કહેવાનું હતું. ના, સ્ક્રિપ્ચર્સ ભગવાને કહ્યું છે એ સિદ્ધાંત છે અને એને માટે હું વાંચું છું અને એમાં કયું છે એ પ્રમાણે કરીશ, એને કહેવાય સિદ્ધાંત પ્રમાણે કામ કરવું. હવે આની અંદર સંકલ્પ શું કરે, રાઈટ? એ આપણે નેક્સ્ટ શ્લોકમાં જોશું. સદૃશમ ચેષ્ટતે સ્વસ્યાહ પ્રકૃતે જ્ઞાનવાન અપી. એટલે ઇવન માણસ જ્ઞાની હોય, એને ખબર છે કે આ તો કરણ જ છે અને કરતું તો બિલકુલ નથી, એ માણસ પણ જ્યારે કર્મ કરે તો એની ચેષ્ટા એની પ્રકૃતિ પ્રમાણે જ એ માણસ કર્મ કરશે. એમાં બિલકુલ ફરક નહીં થાય. પણ એ બહુ સહજ રીતે, એને એમાં રાગ અને દ્વેષ નહીં હોય, પણ એ બહુ સહજ રીતે કરશે. સાધક હું ને તમે, આપણે સિદ્ધિ મેળવવી છે, ઈશ્વર દર્શન જોઈએ છે, આત્મામાં નિષ્ઠ થવું છે,
આપણે જ્યારે કર્મ કરીએ ત્યારે મયી સર્વાણી કર્માણી યાદ રાખવાનું અને રાગ અને દ્વેષથી મુક્ત થવા માટે સિદ્ધાંતિક કામ કરવાનું કે આ તો મારે કરવાનું છે, આ ખરી વસ્તુ છે. અત્યારે જ્યાં મને એવું થાય છે કે આમ કરીશ તો ચાલી જશે, નો, ધીસ ઇઝ ધ રાઈટ થિંગ, ધીસ ઇઝ વોટ આઈ શુડ ડુ, ધીસ ઇઝ વોટ ધ રાઈટ થિંગ ઇઝ, આઈ વિલ ડુ ધ રાઈટ થિંગ. ઇન્કમ ટેક્સ ફાઇલ કરવાનો છે, જો આમ કરીશ તો ચોરી નહીં, હવે હું ગીતા શીખું છું, આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ફાઇલ ઇટ એકોર્ડિંગ ટુ વોટ ઇઝ રાઈટ, ખોટું નહીં બોલું. એને કહેવાય સિદ્ધાંત. એ માણસ સિદ્ધાંતિ કરે એને કહેવાય સાધક. કારણ કે એને રાગ અને દ્વેષથી ઊંચા આવવું છે. રાગ દ્વેષ જતા નથી રહ્યા, પણ હી હેઝ ટુ એક્ટ એકોર્ડિંગ ટુ સિદ્ધાંત. અને ઓર્ડિનરી માણસ હી કેનોટ હેલ્પ, એના રાગ અને દ્વેષથી જ થાય. પણ જે જ્ઞાની છે, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, હી સે સદૃશમ ચેષ્ટ પ્રકૃતિ જ્ઞાનતા પ્રકૃતિમ યાંતિ ભૂતાની નિગ્રહ કિમ કરશે. પ્રકૃતિ એની મેળે કામ કર્યા જ કરશે, એમાં તારું રિસ્ટ્રેન, તારો કંટ્રોલ કઈ રીતે રહેશે? You should not try to restrain. Let Prakriti be what the Prakriti is. એટલે આમાં કન્ફ્યુઝન શું થાય કે ભગવાન કે છે રિસ્ટ્રેન કઈ કામનું નથી, તો હું તો મારી પ્રકૃતિ, આપણે પ્રકૃતિ છે પણ રાગ અને દ્વેષ આપણે છે, આપણે એને પણ નેચરલ માની દઈએ છીએ. રાગ અને દ્વેષ મારા છે, પ્રકૃતિના નથી. પ્રકૃતિ પ્રકૃતિ પ્રમાણે જ વર્તે છે. એટલે થિંક ઓફ ઇટ, ભગવાનના કેટલા અવતાર? મત્સ્ય અવતાર. મત્સ્ય અવતારમાં માણસની માફક વર્તે છે કે મત્સ્ય તરીકે? વરા અવતાર, કુર્મ અવતાર. પછી જુઓ, આપણે બધા શિવ ભગવાનને ભગવાન માનીએ છીએ કે નહીં? રામ ભગવાનને ભગવાન માનીએ છીએ કે નહીં? કૃષ્ણ ભગવાનને ભગવાન માનીએ છીએ કે નહીં? પણ ત્રણેય જણની પર્સનાલિટી એક છે. થિંક, શિવ ભગવાનની પ્રકૃતિ, કોઈ એવું નહીં કે મારા પતિ શિવ જેવા હોય, કોઈ દિવસ મને દાગીના નહીં અપાવે, ભસ્મ પહેરે કે શું કામ છે, ભસ્મ પહેરી લગાડીને બેસી રહો. રામ જેવા પણ નહીં જોઈએ, રાઈટ? અગ્નિ પરીક્ષા કરે, રાઈટ? છોડીને જતા રહે. પણ ભગવાન રામની પર્સનાલિટી જુઓ, સ્ટ્રેટ, એક જ પત્ની. થિંક ઓફ ઇટ. છતાં આપણે એને ભગવાન માનીએ છીએ, રાઈટ? અને ભગવાન કૃષ્ણ મસ્કરી, ઠઠ્ઠા, આ છે તે છે, રાઈટ? એક કરતા વધારે પત્ની, એને પણ આપણે ભગવાન માનીએ છીએ. દરેકની પ્રકૃતિ જુઓ, જુદી છે કે નહીં? પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. અહીંયા ભગવાન શું કે છે? સદૃશમ ચેષ્ટતે સ્વસ્ય પ્રકૃતિ જ્ઞાનવાન અપી. ઈવન જ્ઞાની પણ હોય, એની પ્રકૃતિ પ્રમાણે જ કર્મ કરશે, પણ એનું સહજ છે. શિવ ભગવાનને અહંકાર નથી કે હું મેં બધું છોડી દીધું છે અને ભસ્મ છે, કે કૃષ્ણ ભગવાનને એવો અહંકાર નથી કે જો હું તો મથુરા જીત્યો અને મેં તો મથુરા આપી દીધું ને હું એનો રાજા નહીં તો નહીં. બિલકુલ કર્તૃત્વ ભાવના નથી. દરેક જણ સહજ રીતે પોતે વર્તે છે, પણ કર્તૃત્વ ભાવના બિલકુલ નથી. એટલે મારે ને તમારે પણ અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવાનું કે ડોન્ટ ટ્રાય ટુ ફોર્સ યોરસેલ્ફ એન્ડ બી ડિફરન્ટ ધેન વોટ યુ આર. ઘણી વાર આપણે થાય કે બીજો કરે છે એટલે મારે એ કરવું છે. ના, વોટ યુ આર ગુડ એટ, જે તમને નેચરલી આવતું હોય એ જ કરો, પણ ટ્રાય ટુ રાઇઝ અબોવ રાગ અને દ્વેષ. ડોન્ટ બી અફ્રેડ. રાગ અને દ્વેષ છે, પણ આઈ વોન્ટ ટુ રાઇઝ અબોવ રાગ અને દ્વેષ. અને કેવી રીતે થાય? સિદ્ધાંતથી કામ કરવું કે આમાં ખરું શું છે. મને થાય છે કે આમ કરું તો મને પેલું જલ્દી મળી જશે, પણ એ મારે ખોટું નથી કરવું, ભલે મને નહીં મળે, હું સિદ્ધાંતથી વર્તીશ. જેમ જેમ માણસ સિદ્ધાંતથી વર્તતો થાય અને એને સિદ્ધાંત સ્ક્રિપ્ચર્સમાંથી મળે, એ રાગ અને દ્વેષ એના ઘટતા જાય. રાગ અને દ્વેષ ઘટતા જાય એટલું જ કર્મયોગમાં યશસ્વી થાય, કારણ કે એ હવે ભગવાનને અર્પણ કરી શકે. તો આમાં સવાલ એ થાય, તો મારો કઈ સંકલ્પ નહીં, હું કઈ જ કરી જ નહીં શકું. એટલે ભગવાન નેક્સ્ટ શ્લોકમાં કહે છે, આઈ થિંક ઓલમોસ્ટ 11:15 થઈ ગયા છે, આઈ મીન 11:15 અહીંયા, એટલે તમારા 10:15. પણ એનીવે ભગવાન કહે છે કે દરેક ઇન્દ્રિયમાં, ઇન્દ્રિયસ્ય ઇન્દ્રિયાર્થે રાગ, દરેક ઇન્દ્રિયના અર્થમાં રાગ અને દ્વેષ છે ને છે જ. તયોર્ન વશમ આગચ્છેત. મારે ને તમારે કરવાનું શું? એના વશમાં નહીં આવવાનું. યુ કેનોટ સે કે આંખ રૂપને જોશે નહીં. આંખ ખોલો તો રૂપ તો દેખાશે જ, પણ રૂપના વશમાં આવવું કે નહીં એ મારા પર છે. એ આપણે ડિટેલમાં જોશું. આજે સવારે તમને જે લોકો વોટ્સએપમાં સાઇન અપ કર્યું છે, એક મેસેજ મોકલ્યો છે. આ શનિવારે
ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ સાંજે 7:15 7:15 થી 8 પોણો કલાક રોજ ફોર નેક્સ્ટ 2 weeks ઓર સો બિગિનિંગ આ શનિવારે સ્વામી ચિન્મયાનંદજીની 105મી જન્મ જયંતિ છે એ સેલિબ્રેટ કરવા માટે એમનો ઓરિજિનલ અધ્યાય ગીતા 7મો આવશે રોજ 45 મિનિટ. તો આઈ વુડ અર્જ, મોટા ભાગના તો ઇંગ્લિશ સમજ પડે છે. It's a rare opportunity to listen to Swami Chinmayananji. Okay. So please log in and we'll see you next Thursday. Hari Om. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramayaha Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet. Hari Om Shri Gurubhyo Namah. Hari Om.